कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैः सुष्ठुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न सार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विशदे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ श्री गणेशाय नमः। ॐ श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो गुरुभ्यः। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनिमायया बहिरिवोत् भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाह्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ नमः श्रीपरमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे
चैव नरोत्तमम् देवी सरस्वती ततो जयमुदीरये। श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव उत्प्रेति तन्मयतया तरवो विनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रत्नावेणोरदरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। मनसो वृत्तयो न स्युः कृष्णपादाम्बुजाश्रयाः वाचो विलायिनीर्नाम्ना कायस्तत्प्रहवणादिषु कर्मभिर्भ्राम्यमाणानां यत्र क्वापीश्वरेच्छया मङ्गलाचरिते गानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिं परम्। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादिश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृगाः यत्र त्रिसर्गो वृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ॐ नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च अच्युतानन्द गोविन्द नामोच्चारणभेषजा नश्यन्ति सकला रोगाः सत्यं सत्यं वदाम्यहम्। अङ्गनामङ्गनामन्तरे माधवो माधवं माधवं चान्तरेणाङ्गना इत्थमाकल्पिते मण्डले मध्यगः सञ्जगो वेणुना देवकी नन्दनः वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोषात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। एकादश स्कंधને ચર્ચામાં કહેવામાં આવ્યું કે જ્યારે ભગવાને
પોતાની લીલા પાછી સંકેલી લેવાનો નિર્ણય કર્યો, સ્વધામ જવાનો નિર્ણય કર્યો. ત્યારે ઉદ્ધવજી ત્યાં પહોંચી ગયા. પ્રભાસ પાટણ પાસે જઈને ઉદ્ધવજીએ ભગવાનને કીધું કે ભગવાન, જ્યાં તમારા ચરણા રવિંદ આ પૃથ્વી પરથી ઉઠશે, વળી પાછા બધા રાક્ષસો અસુરોનો પ્રભાવ વધશે, ઉગ્રતા આવી જશે, ફરીથી આ ભૂમિનો ભાર વધી જશે, તો પછી ભગવાન આ ધર્મની સ્થાપના, ધર્મનું પાલન કરવું અઘરું પડી જશે. અને એટલા માટે ભગવાન તમે આ પૃથ્વી છોડીને ક્યાંય જશો નહીં. ત્યારે ભગવાને કીધું કે ઉદ્ધવ, વાત તો તારી સાચી છે, ખરેખર આવું થઈ શકે. એટલું જ નહીં, આ ભૂમિ પણ ભારવાળી થઈ શકે. ભૂમિ એટલે ભગવાનની પત્ની, નારાયણની બે પત્નીઓ, ભૂદેવી અને શ્રીદેવી. એટલે કે છે આ તમારી પત્ની ભૂમિ વળી પાછી ભારવતી થઈ જશે. અને એટલા માટે તમે ક્યાંય જશો ને. મા વ્રજ ભક્ત વત્સલ, આપ તો ભક્ત વત્સલ છો, આપણે ક્યાંય જવાની જરૂર નથી ભગવાન. એટલું જ ને, આ ભક્તો માટે થઈને તમે નિર્ગુણ નિરાકાર સ્વરૂપ હોવા છતાં પણ સગુણ સાકાર રૂપ ધારણ કર્યું તમે. અને એટલે તમે ક્યાંય જવાનો વિચાર નહીં કરો. ત્યારે ભગવાને કીધું કે વાત તો ઉદ્ધવ તારી સાચી છે, અંતું જ નહીં, મારી લીલાને મારે સંકેલી લેવાની છે, એ પણ હકીકત છે. તો કે છે એક ઉપાય હું ઉદ્ધવ કરું. શું ઉપાય કર્યો ભગવાને? સ્વકીયમ યદ ભવેત તેજ તચ્ચ ભાગવતે અદઘાત તિરોધાય પ્રવિષ્ટોયમ શ્રીમદ ભાગવતાર્ણવમ. ભગવાને શું કર્યું? આ ભાગવત રૂપી સાગરમાં પ્રવેશ કરી લીધો. તેનેયમ વાંગમયી મૂર્તિ સાક્ષાત હરે વર્તતે. ભગવાને ક્યાંય ગયા નહીં. શું કર્યું? આ ભાગવતમાં પ્રવેશ કરી લીધો અને ત્યારથી આ ભગવાનની વાંગમયી મૂર્તિ સ્વરૂપે ભક્તોની રક્ષા કરવા માટે, ધર્મની રક્ષા કરવા માટે ભગવાન ભાગવત સ્વરૂપે અહીંયા સાક્ષાત હરે વર્તતે. સાક્ષાત પરમાત્મા આપણી સામે જ છે. આ ભાગવત સ્વરૂપે ભગવાન અહીંયા જ છે. ભગવાન ક્યાંય ગયા નથી. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાન ક્યાંય ગયા નથી, ભાગવત સ્વરૂપે અહીંયા છે. અને એટલા માટે કે છે સેવનાથ શ્રવણાથ પાઠાત દર્શનાથ પાપનાશિની. 62મા શ્લોકમાં શું કહે છે? આ ભાગવતની સેવા કરીએ. સેવન એટલે કે એનું ઔષધિનું સેવન કરીએ, તમાકુનું સેવન કરીએ, પછી બીડી, ચાર ભાઈ આપણે આવું બધું સેવન ખબર હોય. હવે કોનું સેવન કરવાનું? ભાગવતનું સેવન. જેમ બીડી ફૂંકતો હોય ને જોવા જેવું હોય, એની મસ્તીમાં હોય. શું છે? આમાં બીડીને એક ફૂંક મારે અને આમ આરામથી આમ મસ્તીમાં. એમાં આપણે હવે કોનું સેવન કરવાનું? આ ભાગવતનું સેવન કરવાનું. ભાગવતના એક શ્લોકમાં આનંદ જ આનંદ છે, સ્વયં ભગવાન છે. એટલે કે છે આ ભાગવતનું જે સેવન કરે છે, શ્રવણ કરે, પાઠ કરે, દર્શન કરે, પાપનાશિની ભાગવતી કથા, એને બધા પાપને શું કરનાર છે? નાશ કરનાર છે. સપ્તાહ શ્રવણમ તેન સર્વેભ્ય અપી અધિકમ કૃતમ સાધનાનિ ત્રિસ્કૃત્ય કલૌ ધર્મઃ અયમ ઈરિતઃ. આગળ કે છે કે આ કળિયુગમાં અધર્મનો પ્રભાવ છે. અને એટલા માટે આ ભાગવત ધર્મનો જો પ્રધાનતાથી આપણે સાધન તરીકે અન્ય સર્વ સાધનોને છોડીને એકમાત્ર ભાગવતનો જો આપણે સ્વીકાર કરી લઈએ અને એમાં પણ સપ્તાહ શ્રવણ કરીએ તો આપણા સર્વ પાપોની નિવૃત્તિ થઈ શકે. ઈરિતઃ એટલે કે આ ભાગવતને અન્ય સર્વ સાધનોથી પણ શ્રેષ્ઠ સાધન તરીકે વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. દુઃખ, દારિદ્ર્ય, દૌર્ભાગ્ય, પાપ
પાપ પ્રક્ષાલનાય ચ કામ ક્રોધ જયાર્થમ હિ કલૌ ધર્મઃ અયમ કીર્તિતઃ. કળિયુગમાં આ ભાગવતની ચર્ચા કરવામાં આવી. ભાગવતનું કઈ રીતે વર્ણન કરવામાં આવે છે તો કે દુઃખ, દારિદ્ર્ય, દૌર્ભાગ્ય, પાપ પ્રક્ષાલનાય. કળિયુગમાં કોની પ્રધાનતા છે? દૌર્ભાગ્ય. જો વિચાર, ધન હોવું એ ભાગ્ય નથી, આ સમજજો. ધન ગમે એટલું હોય, મુંબઈ જઈએ ને અનેક શેઠ છે. હવે રાજસ્થાન થી પણ શું છે, પેલા 4 આના લઈને ને 1 આના લઈને વર્ષો પેલા શેઠ ત્યાં ગઈ ને, અને ત્યાં જઈને પછી શું છે, પેઢી ચાલુ કરી. ખૂબ ધનવાન છે આજે. જયારે એટલો 1 આનો લઈને શેઠ ગયો હોય, જો વિચાર, ત્યારે ફૂટપાથ પર સૂતો હોય અને એકાદ મીઠાઈનું પેકેટ મળી જાય તો આખું પેકેટ શું કરી જાય, એ સ્વાહા કરી જાય. હવે અભોજપતિ બની ગયો, પાર્ટીમાં જાય ખરો પણ મીઠાઈને પકડે નહીં. કેમ? ધન મળ્યું પણ ધન માણવાની શક્તિ શું છે, ગુમાવી. જયારે ધન નતું ત્યારે આખું પેકેટ સ્વાહા થઈ જતું. ધન છે ત્યારે શું છે, તળેલું ખવાય નહીં. કેમ? કોલેસ્ટ્રોલ વધી ગયું. શું મતલબ? આ સૌભાગ્ય કહેવાય કે દુર્ભાગ્ય કહેવાય? સામે ધન છે, પૈસો છે, ભોગ છે, પણ શું છે, ફૂટપાથ પર ઊંઘી જતા ને તો આરામથી ઊંઘ આવી જતી. હવે એસી માં છે, પરદેશનું ગદલું મજાનું બનાવેલું છે, સરસ મજાની ચાદર છે, સરસ મજાનું ઓશીકું છે, પણ ઊંઘ માટે શું કરવું પડે, ગોળી ખાવી પડે. કળિયુગમાં સીધું દુર્ભાગ્ય નથી, આ બહુ સૌભાગ્ય લાગે. પણ નિજ જીવન જોઈએ, વ્યક્તિગત જીવન જોવા જઈએ તો શું દેખાય, દુર્ભાગ્ય જ દેખાય. બહારથી બધા બહુ હસતા દેખાય, પણ જરા ડાણો આમ દબાવીએ બધી ખબર પડે. એટલે અમારા ગુરુજી બહુ સરસ અમને કે આ સંન્યાસીઓ પહેલા તો અરણ્યમાં રહેતા, સત્સંગ કરાવે, શાંતિથી શું કરતા, શાસ્ત્ર ચિંતન, સ્વાધ્યાય, ઈશ્વર હરિનું નામ લેવું, જપ કરવો, તપ કરવું. હવે તો આ સમાજમાં રહેવાનું હોય એટલે સ્વામીજી કે બને ત્યાં સુધી કોઈનો દાણો બહુ દબાવવાનો નહીં. એ દબાવવાનું પછી જે નીકળે પછી શું થાય, અહમ બ્રહ્મ તુસી બ્રહ્મ મુસી બ્રહ્મ નીકળે જ નહીં. આ સમજ એનો શું થયું, કળિયુગમાં બાહ્ય આધુનિક સગવડ ખૂબ છે. ગાડી છે, બંગલો છે, આધુનિક સગવડ ઘણા છે. સગવડતા નથી આપણી, પણ સગવડતાની સાથે સુખ વધવું જોઈએ, પણ એ સુખ વધ્યું નથી. પહેલા અગવડતા હતું. આજે 50 વર્ષ પહેલાનો, 60 વર્ષ પહેલાનો વિચારીએ તો કેટલા લોકો પાસે ચપ્પલ હતી, કેટલા લોકો પાસે સાયકલ હતી. સાયકલ હોવું ભાગ્ય કહેવાય, ચપ્પલ પહેરવી ભાગ્ય કહેવાય. અને બહાર પહેરવાના કપડા તો 2 કે 3 જોડ હોય. વિચારજો, ક્યાંક લગ્નમાં જવાનું હોય, કોલેજમાં જવાનું હોય, નોકરીએ ત્યાં કપડા હોય, બાકી તો શું હોય, ધોતિયું પહેરી દીધું, કામ પતી. જો વિચાર, વીજળી હતી ત્યારે, આજે 50 વર્ષ પહેલા ગામડામાં વીજળી હતી, રેફ્રિજરેટર હતું, વોટર ફિલ્ટર હતું, કઈ સગવડ હતી. છતાં એ લોકો શું છે, શાંતિથી જીવન જીવતા. એમનું જીવન શાંતિપૂર્ણ હતું, સુખપૂર્વક હતું.
આરામથી રહેતા. અને અત્યારે આટલી બધી સગવડ સાથે પણ આપણે શું છીએ? દુઃખી જ છે. ભગવાને આટલું આપણને આપ્યું છે, પણ આટલું આપ્યા પછી પણ આપણા મનમાં શાંતિનો, સુખનો અનુભવ નથી. આને દૌર્ભાગ્ય કહેવાય. આને શું કહેવાય? દુઃખ, દારિદ્ર, દૌર્ભાગ્ય. આને દુઃખ કહેવાય, આને દરિદ્રતા કહેવાય. મનથી બધા આપણે દરિદ્ર બની ગયા. ધન છે ખરું, પણ મનથી આપણે કેવા છીએ? તો પહેલાના જમાનામાં આ બધા ભેગા રહેતા હોય મોહલ્લામાં, ઘરમાં પ્રસંગ નીકળે એટલે આખા મોહલ્લામાં શું હોય? પ્રસંગ હોય. બધા બહેનો જેના ઘરે પ્રસંગ હોય એની ઘરે પહોંચી જાય, મદદ કરે, બધું બધા ભેગા રહીને કામ કરતા. આજે તો ઘરમાં લગ્ન નીકળે તો સોસાયટીમાં 25 બંગલા હોય, એમાં માંડ 5 ને કંકોત્રી મોકલાવીએ આપણે. જો વિચાર, અને કેટલા ઘેર આપણે ગયા, કેટલા આપણે ઘેર આવતા, આરામથી રહેતા હતા બધા. મને યાદ છે, નાના વેકેશન પડે ને એટલે બાપુજી અમને નાના નાની ઘેર મૂક્યા. એટલે ત્યાં અમે રહીએ. પછી ગામમાં લગ્ન નીકળે, કથા હોય, કઈ પણ હોય, પ્રસંગ હોય, તો તે એક બહુ મજાની સિસ્ટમ હતી. જો વિચારી, કોઈના પણ ઘરે વધારે વાસણો તો હોય જ નહીં, ઘર પૂરતા જ હોય. અને અમે નાના ઘરે જઈએ ને એટલે પેલી ચાદરો હોય, આ શેતરંજી હોય, એ બધા પર પેલા નામ કોતરાવેલા હોય, લખેલા હોય ગૂંથીને. એટલે જેને ઘરે પણ પ્રસંગ નીકળે ને એટલે ઘરે ઘરેથી બબે શેતરંજી શું કરવાની? લઈ લેવાય. ચાદરો બધાને ત્યાંથી લઈ. એટલે એક માણસે બધું રાખવું નહીં પડે. એના ઘરે પ્રસંગ નીકળે એટલે બધા શું કરે? બધાને ત્યાંથી બબે ચાદર, 2 શેતરંજી, 6 વાટકી, 6 થાળી, બધું એને ઘેર પહોંચી જાય. જો વિચાર. અને જ્યાં પ્રસંગ મોકલી જાય, 5 દિવસ 6 દિવસનો પ્રસંગ પૂરો થાય, એટલે બધા પાછા બહેનો ત્યાં જાય અને બધી શું કરી આવે? બધું અલગ કરી અને લઈ આવે. ઘરમાં કંઈ પણ નવું બન્યું હોય એટલે બાજુના ઘરમાં શું થવાનું? વાટકી વ્યવહાર કહેવાય. આ વાટકી વ્યવહાર રહ્યો હવે? તો આવ્યો તો જાય પછી ખાવા બેસે. દરિદ્રતા. આને શું કહેવાય? દરિદ્રતા. વેચીને ખાવાનું તો આપણે ભૂલી જ ગયા. આ દરિદ્રતા જ છે. ખાવાનો જે આનંદ છે એના કરતા ખવડાવવાનો આનંદ બમણો હોય. પણ આજે તો શું છે? કોઈ મુશ્કેલ. જો એટલા માટે હું તો જે લોકો એમ કે અમારે તો એક બસ, તો સરકારે એક બસ કે અમે દે ને અમારે એક. એટલે હું હંમેશા કહું એક નહીં 2 થી 3 તો જોઈએ. કે નહીં તો એ બાળકને વહેંચવાનું કેવી રીતે શીખવું? શેરિંગ કહેવાય અંગ્રેજી. જો 2 હોય જ નહીં તો એ બાળક કેવું બની જાય? પોઝેસિવ બની જાય, જીદ્દી બની જાય, ઝટકી બની જાય, એ બધું જ મારું. વિચાર, આપણે અહંતામાંથી, મમતામાંથી ઊંચા આવતા જ નથી. દારિદ્રતા, દુઃખ છે. આટલી સગવડ છતાંય દુઃખી છીએ. સમાજ જેવું રહ્યું નથી. મન કેવું બધાનું બની ગયું? દરિદ્ર છે. વિચારે છો કેવી દરિદ્રતામાં આપણે જીવીએ. મને એક ભાઈ છે, રિટાયર થઈ ગયા. કાણી પૈ નહીં છૂટે. જો એના પત્ની મને કહે કે એટલો પૈસો, ટાટા સ્ટીલમાં એન્જિનિયર હતા. જો વિચાર, ટાટા સ્ટીલમાં એન્જિનિયર તરીકેની નોકરી એમણે કરી, રિટાયર થયા. એની પત્ની કે એનાથી 5 રૂપિયા છૂટતા નથી. મને કે સ્વામીજી કંઈક કરો ને કે એ કંઈક છોડે. આ સંન્યાસીઓ પાસે બધા ઉપાયો હોય. આ સમજ ક્યાંથી શોધી કાઢી.
એટલે એક દિવસ પેલા ભાઈ એક કામ માટે મેં એમને બોલાવ્યા આવે વાતો નીકળી એટલે મેં એમને ઉપાય કીધો, પણ એમ તો કહેવાય નહીં કે તમારાથી છૂટે નહીં. એટલે મેં એમને કીધું કે તમને વખત હોય ને ત્યારે ક્યારેક, હવે તો તમે રિટાયર થઈ ગયા, આ તમારા ઘરની નજીક જ હોસ્પિટલ છે અને હોસ્પિટલમાં કઈ કેટલાય ગામડાથી બધા લોકો આવતા હોય, એ લોકોને કઈક મળે ન મળે બિચારા તકલીફ જ હોય. તમને ટાઈમ મળે ત્યારે ત્યારે હોસ્પિટલમાં બિસ્કિટ છે, કેળા છે, આ બધું વેચી આવવાનું. હવે એમને ફાવી ગયું. દર મહિને જયારે મગજમાં આવે ને એટલે 2-5 ડઝન કેળા લે અને પછી ક્યાં જાય? હોસ્પિટલ. એટલે જનરલ વોર્ડમાં જઈને શું કરી આવે? બધાને 2-4 કેળા આપી આવે, અથવા પેલા બિસ્કિટના નાના પેકેટ હવે તો મળે, 6 બિસ્કિટના. તો જઈને શું કરી આવે? બધાને એક 2 બિસ્કિટ આપી આવે. જો વિચાર. પછી એક દિવસ મને કે આ તમે મને કીધું બહુ સારું લાગે. હવે મને મગજ જયારે ચાલતું નહીં હોય ત્યારે હું આટલું કરી તો મને બહુ શાંતિનો અનુભવ થાય. જો વિચાર. ત્યાગે નહીં કે અમૃતત્વમાં નથી. ત્યાગમાં જ આનંદ છે, પકડવામાં આનંદ નથી. જો વિચાર, તમે હાથમાં એમનો ગ્લાસ પકડી રાખો, કેટલો વખત પકડી રાખો? કેટલો વખત પકડી રાખો? 1 મિનિટ, 2 મિનિટ, 5 મિનિટ, 25 મિનિટ પછી આ હાથ પણ શું કે છે? પકડવામાં આનંદ છે એવું કે છે હાથ, કે છોડવામાં આનંદ છે? આ હાથે તમને ઉપદેશ કરે. શું ઉપદેશ કરે? કે અહીંયા પકડવામાં આનંદ નથી, તું છોડ. પણ આપણે તો શું છે, એમ કઈ છોડું? દુઃખ, દારિદ્ર્ય, દૌર્ભાગ્ય આ કળિયુગની નિશાની છે. એટલે કે છે દુઃખ, દારિદ્ર્ય, દૌર્ભાગ્ય, પાપ. આ બધું કોને કારણે છે? પાપ કર્મને કારણે. પ્રક્ષાલનાય, આ બધાથી આપણા મનને શુદ્ધ કરવું હોય એટલું જ નહીં, કામ ક્રોધ જયાર્થમ ચ. એટલે સાધુ મહાત્માઓ હોય, તપસ્વીઓ હોય, એ લોકોનો એક આ મગજ મારી. ક્રોધ એટલું શું છે? લક્ષણ બની જાય. મને મરાઠી એવું કહેતા કે આવું કોઈ ક્રોધ કરતું હોય તેમ માનવાનું આ દુર્વાસાનો અંશ અહીંયા પધારેલો. કોણ આવ્યું? આ દુર્વાસા. અને વાતે વાતે ક્રોધ કરતા હોય તો સમજવાનું આ સાક્ષાત દુર્વાસા આપણા ઘેર આવ્યા, એટલે એમને શું કરવાનું? 4 વાર નમસ્કાર કરવાના, ભોજન આપવાનું. કોઈ પણ વ્યક્તિને ક્રોધ આવતો હોય તો ઉપાય કરવાનો. ક્રોધ આવે ને મનમાં, તમને આવે કે બીજા કોકને, ખબર પડી જાય કે આ ક્રોધ આજે આવી ગયો છે, મીઠાઈ ખવડાવી. મોઢામાં મીઠાઈ હોય તો માણસ ક્રોધ કરી શકે? કરી જોજો, તમે જાતે જ પ્રયોગ કરો. બહુ ગુસ્સો આવતો ને છોકરાઓ પર કે પતિ પર કે પત્ની પર, તો મોઢા શું કરી દેવાનું? એક પેંડો, ભાવનગરના પેંડા ખરા, એક પેંડો મોઢા મૂકી દેવાનો અને પેંડો મોઢામાં રાખીને પછી ક્રોધ કરી દો. આવે મોઢામાં મીઠાઈ હોય તો ક્રોધ આવે નહીં. આ સમય જેમ પેલો મીઠો આનંદ આપે ને તો ક્રોધ પણ શું થઈ જાય? કઈ નહીં મળે તો 1 ચમચી ખાંડ મોઢા મૂકી દેવાનું. પછી એમ પૂછતા એક માથે પેંડા લેવા જવું પડે. કામ ક્રોધ જયાર્થમ ચ. કામ પર, ઈચ્છા પર જેટલી આધુનિકતા વધી એટલી ઈચ્છાઓ પણ શું થઈ છે? વધી છે. પહેલાના જમાનામાં લોકો ઘડિયાળની ઈચ્છા હતી, કોમ્પ્યુટરની ઈચ્છા હતી, ડીવીડીની ઈચ્છા હતી, સીડીની ઈચ્છા હતી, ટીવીની ઈચ્છા હતી. ભોગ વધ્યો,
ઈચ્છા વધી, અને ઈચ્છા વધી તો શું થવાનું? કામા ક્રોધો વિજાયતે. ક્રોધ વધવાનો, ઈચ્છા જેટલી વધે એટલો ક્રોધ વધવાનો જ છે. અને એટલે કે છે આ બધા કળિયુગના લક્ષણો છે. કામ ક્રોધ જયાર્થમ ચ કલૌ ધર્મ અયમ ઈરિત. આ ભાગવત ધર્મનું વર્ણન શાના માટે કરવામાં આવ્યું? કળિયુગમાં આ બધો પ્રધાનતાને કારણે કામ અને ક્રોધ પર વિજય મેળવવો હોય, પાપનું પ્રક્ષાલન કરવું હોય તો આ ભાગવત ધર્મનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું. અન્યથા વૈષ્ણવી માયા દેવૈરપી સુતુષ્ટજ્ય કથમ ત્યાજ્ય ભવેત કુંભી. એ બહુ સુંદર ચર્ચા કરી. અન્યથા એટલે શું છે? જો આ ભાગવત ધર્મનું સેવન કર્યું નહીં, ઈશ્વર ચિંતન કર્યું નહીં, ભગવદ આકાર વૃત્તિ કરી નહીં, તો શું થશે? વૈષ્ણવી માયા દેવૈહિ અપી સુદુષ્ટ્યજા. આ માયા શું કરતી? ગીતામાં ભગવાને એ જ કીધું, દૈવી એષા મમ ગુણમયી માયા દુરત્યજા. આ માયા દેવી છે એમ કોઈને છોડતી નથી. આ સમય આગલે બારણેથી જાય તો પેલી પાછલે બારણેથી આવે. આ માયા ત્રણ રીતે કામ કરે. ઉપનિષદની ભાષામાં વિચારીએ તો માયા ત્રણ પ્રકારથી કામ કરે. જા સમજ. પુત્રેષ્ણા, વિત્તેષ્ણા અને લોકેષ્ણા. તમારી જેટલી પણ ઈચ્છાઓ જે છે એ ઈચ્છા રૂપે જ માયા કામ કરવાની. અને ઈચ્છાઓ કઈ છે? વિત્તેષ્ણા, પુત્રેષ્ણા અને લોકેષ્ણા. અને આ બાવો બની ગયો. મારી ભાષામાં કહેવાય, શું કહેવાય? બાવો બની. કેમ? શું કરીને? પુત્રેષ્ણા, વિત્તેષ્ણા, લોકેષ્ણા વ્યુત્થાય. આ બધાને શું કરી દીધો? ત્યાગ કરી. ત્યાગ કરીને શું કર્યું? શાસ્ત્ર અધ્યયન કર્યું, જપ કર્યા, તપ કર્યા, ગુરુની સેવા કરી. પણ એમ માયાદેવી છોડે નહીં. પાછલે બાળને મરાઠી એમને કહેતા કે આ માયા શું કરશે કે પાછલે બાળને પાછી. એ કેવી રીતે? પહેલા પેલી પુત્રેષ્ણા હતી, હવે એને શિષ્યની ઈચ્છા. મારા શિષ્ય કેટલા, મારા પ્રવચનમાં કેટલા લોકો સાંભળવા આવે. વિત્તેષ્ણા, મારો આશ્રમ કેવડો, અમારું ટ્રસ્ટ કેવડું. એટલે પાછું શું થયું? ટ્રસ્ટ બનાવે ને એટલે પછી ડોનેશન ની જરૂર પડે. પેલા લોન લેતા હતા, હવે શું કહેવાય? શબ્દ બદલાઈ ગયો. આ સમજજો. હોય એનું એ પેલો ગ્રહસ્થ એને ભોજન કહેવાય, એટલે સંન્યાસી લે એને શું કહેવાય? ભિક્ષા. ભિક્ષા નામે પેલો મીઠાઈ જ ખાતો હોય, ભિક્ષા નામે પેલા વાટકા ભરીને ખીર જ પીતો હોય. આ સમજ. પુત્રેષ્ણા, વિત્તેષ્ણા, લોકેષ્ણા. કોની કેટલી પ્રસિદ્ધિ, કોણ કેટલું પ્રસિદ્ધ છે. પાછું શું થવાનું? એક ત્રણ માયાદેવી પાછી આવીને શું કરવાની? એટલે શું કે છે? અન્યથા વૈષ્ણવી માયા દેવૈરપી સુદસ્ત્યજા. આ માયાનો ત્યાગ કરો. દેવતાઓને માટે પણ આ વૈષ્ણવી માયા છોડવી કેવી છે? દુષ્ત્યજ્ય ને સુદુષ્ત્ય. છોડવી અઘરી છે ને ઘણી અઘરી છે. શું એટલે શું છે? ઘણી અઘરી. એટલું જ નહીં, કથમ ત્યાજ્ય ભવેત કુંભી. તો દેવતાઓ વૈષ્ણવી માયાને માયા શક્તિ વિલાસ કલ્પિત. ત્યાં પણ કીધું માયા શક્તિ જે છે એ ભગવાન દક્ષિણામૂર્તિ કોણ છે? વ્યામોહ સંહારી ભગવાન છે, જે આ માયાના મોહને શું કરી શકે? સંહાર કરી શકે. ગીતામાં ભગવાને શું કીધું? મામેવ યે પ્રપદ્યન્તે માયામ એતામ તરન્તિ. જે મારે શરણે આવે
ઈશ્વરને શરણે હોય તો જ આ માયા કરી શકાય. જો વિચાર, જે માયાને છોડવાનો પ્રયત્ન કરે, માયા પર વિજય મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે, એ માયાના સામા પક્ષમાં છે. બરાબર? વિજય મેળવવાનો પ્રયત્ન કરે એનો શું થયો? એ કયા પક્ષમાં છે? માયાની સામે છે. જો માયાની સામે તમે રહેશો ને તો માયા પર વિજય મેળવવો અશક્ય છે. પેલો જાદુગર હોય ને, જાદુ જોયા તમને કેલાલ ને બધા આવે ને, કેલાલ તમારે સૌરાષ્ટ્રનો જાદુગર હોય ને તો જાત જાતના જાદુ કરતો હોય, સામે બેઠા હોય, એના ખેલ જોવાની મજા આવે. સમજ, એ બધા એના ખેલ છે, જાદુ છે. પણ એ જાદુગર સાથે જો તમે દોસ્તી કરી લો અને એની બાજુમાં ઉભા રહો, સામે નહીં પણ ક્યાં ગળી? બાજુમાં. પછી જાદુ રહે, એની બધી કરામત આપણને શું થાય? ખબર પડે. એટલે જાદુગરની સામે હોય ને ત્યાં સુધી જે જાદુ કહેવાય. જાદુગરના પક્ષમાં બેસી ગયા પછી શું છે? એ બધી ટ્રીક છે, એ બધી કરામત કરી. એમ માયાની સામે પડીએ ને તો બધો જાદુ છે. જેમ પેલો જાદુ કરનાર જે જાદુગર છે ને એના પક્ષમાં જઈએ, એ માયાની સામે રહીએ ને ત્યાં સુધી દુઃખ છે. પણ માયાવીના પક્ષમાં જો બેસી ગયા, કેમ? માયાધ્યક્ષેણ સૂયતે સચરાચરમ. આ માયા શું છે? ભગવાન શું કહે છે? માયા સ્વતંત્રપણે આ જગતની રચના કરતી નથી. માયાધ્યક્ષેણ, એનો અધ્યક્ષ કોણ છે? અધ્યક્ષ કે એક્ઝિક્યુટિવ. ભગવાન કહે છે આ માયાનો એક્ઝિક્યુટિવ હું છું, અધ્યક્ષ હું છું. એ અધ્યક્ષના પક્ષમાં જો બેસી જઈએ તો પછી માયા શું છે? એ કરી શકે? એટલે શું કહે છે? અન્યતા. અન્યતા એટલે કે જો ઈશ્વરના પક્ષમાં નહીં બેઠા, ઈશ્વરને શરણે નહીં ગયા, ભાગવતનું સેવન નહીં કર્યું, તો આ વૈષ્ણવી માયા દેવતાઓને માટે પણ ત્યાગ કરવી દુર્લભ છે, મુશ્કેલ છે. કથમ ત્યાજ્યા ભવેત કુંભી, તો મનુષ્યો તો એનો ત્યાગ કેવી રીતે કરી શકે? આ માયાને છોડવી એવી સરળ નથી. આ માયા શક્તિ બહુ અદભુત છે. બ્રહ્મા રુદ્ર મુનિ મોહનશીલા. આ માયા કેવી છે? બ્રહ્મા, ઇન્દ્ર, રુદ્ર, મુનિ, મોહનશીલા. આ બધાને શું કરે છે? મોહમાં નાખનારી છે. વલ્પલાને મોહિત કરી દે. બ્રહ્માથી મોહિત થઈ ગયા. બ્રહ્માથી મોહિત થઈને કે આ ગોકુળનો ગોવાળિયો એ ત્રિભુવન સ્વામી હોઈ શકે? આ બધા માયાના જ ખેલ છે. અને એટલે કે છે જો દેવતાઓના ઉપર જો માયાનો આટલો બધો પ્રભાવ છે તો સામાન્ય મનુષ્ય તો એનો ત્યાગ કરી શકે જ કેમ? અતઃ સપ્તાહ પ્રકીર્તિતઃ. અને એટલા માટે આ ભાગવત સપ્તાહને શું કરવું જોઈએ? ભાગવત સપ્તાહ આપણે કરીએ, એનું વિધાન કરવામાં આવ્યું છે. આમ આ માયા પર પણ જો વિજય મેળવવો હોય તો એનો ઉપાય કોણ છે? આ ભાગવત. દુઃખ, દારિદ્ર્ય અને દૌર્ભાગ્યથી છૂટવું હોય તો એનો ઉપાય પણ ભાગવત છે. કામ અને ક્રોધ પર વિજય મેળવવો હોય તો એનો ઉપાય પણ કોણ છે? આ ભાગવત છે. એટલું જ નહીં, મૂળતઃ ભાગવત શાના માટે છે? મુક્તિદાને ન. છેવટે ભાગવત તો શાના માટે છે? મુક્તિનું દાન કરનારી આ ભાગવતી કથા છે. અને એટલા માટે આ ભાગવત સપ્તાહ પણ કરવાની જરૂર છે, ભાગવતનું શ્રવણ કરવાની જરૂર છે. આમ જ્યારે કહેવામાં આવ્યું ત્યારે સૂતજી કહે છે એવમ નગાહ શ્રવણો ઉરુધર્મે પ્રકાશ્યમાને ઋષિભિઃ સભાયામ આશ્ચર્યમેકમ સમુભૂત
દત્તાની તદુચ્યતે સંશૃણુ શૌનકત્વમ. સુજી કહે છે, શૌનકજી, આ પ્રકારથી જયારે સપ્તાહ શ્રવણનો મહિમાનું જયારે વ્યાખ્યાન કરવામાં આવ્યું તો સભામાં એક આશ્ચર્ય પ્રગટ થયું. કે શું આશ્ચર્ય થયું? ભક્તિ સુતૌ તરુણો ગૃહીત્વા પ્રેમૈક રૂપા સહસા અવાદિશત. આ પ્રકારથી જયારે સપ્તાહની પ્રશંસા કરવામાં આવી રહી હતી, ભાગવતની પ્રશંસા કરવામાં આવી રહી હતી, ત્યારે એ સભામાં અચાનક જ એક આશ્ચર્ય પ્રગટ થઈ ગયું. ત્યાં આગળ શું થયું? સાક્ષાત તરુણી ભક્તિ પ્રગટ થઈ ગઈ. ત્યાં એટલું જ નહીં, તૌ તરુણો ગૃહીત્વા, તવ તરુણવ, જે બે પુત્રો વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા, બેહોશ થઈ ગયા હતા, જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, એ બંને તરુણો જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય વળી પાછા તરુણ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરી લીધી. આ બે તરુણ પુત્રો જ્ઞાન અને વૈરાગ્યને લઈને તરુણી ભક્તિ ત્યાં પ્રગટ થઈ ગઈ. સહસા, અચાનક જ ભક્તિ ત્યાં પ્રગટ થઈ. પ્રેમ એક રૂપા, આપણા ભક્તિ કઈ છે? પ્રેમ એક રૂપા, ઈશ્વર પ્રત્યેનો પ્રેમ. જો આગળ ચર્ચા કરી, ભક્તિ એટલે ઈશ્વરને પ્રેમ કરો. પણ એ પ્રેમ કેવો હોવો જોઈએ? કોઈ પણ પ્રકારની શરત વગર. કોઈ શરતની જરૂર નથી. આમ કરે તો હું કરું, આમ નહીં. આ જગતમાં સૌથી વાંછનીય હોય, સૌથી ભજનીય હોય તો એ પરમાત્મા શ્રી કૃષ્ણ છે. એ શ્રી કૃષ્ણની ભક્તિ જે છે, પ્રેમ સ્વરૂપ જે ભક્તિ છે, એ ત્યાં પ્રગટ થઈ ગઈ. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે નાથેતિ નામાની મુહુહુ વદંતી. અને ભક્તિએ શું કરવા માંડ્યું? ભગવાનના એક એક નામનું ગાન કરવા લાગી, ભગવાનનું નામ લેવા માંડી, ભગવાનનું ચિંતન કરવા માંડી. શ્રી કૃષ્ણ ગોવિંદ હરે મુરારે હે નાથ નારાયણ વાસુદેવ. આમ ભક્તિ ત્યાં પ્રગટ થઈ ગઈ. તામ ચાગતામ ભાગવતાર્થમ ભૂષામ સચારુવેશામ દદૃશુહુ સદસ્યાહ. આમ અકસ્માત અચાનક જ આ ભક્તિ ત્યાં પ્રગટ થઈ ગઈ. અને સભાસદો જે ત્યાં બેઠા હતા એ બધા જોઈને એમને પણ આશ્ચર્ય થયું. અને આ ભક્તિ કેવી છે? સુચારુવેશામ, સુંદર વસ્ત્રો એને ધારણ કર્યા હતા, પરમ સુંદર ભક્તિ રાણી ત્યાં હાજર થઈ. ભાગવતાર્થ ભૂષામ, અને એનો અલંકાર શું છે? આ ભક્તિના અલંકાર શું છે? તો ભાગવતના અર્થ એ જ ભક્તિના શું છે? આભૂષણો. ભાગવતના એક એક શબ્દનો અર્થ એ ભક્તિનું આભૂષણ છે. કથમ પ્રવિષ્ટા કથમ આગત યમ મધ્ય મુનિ નામ ઇતિ તર્કયંતઃ. અને સભામાં જે બધા ઋષિ મુનિઓ બેઠા હતા એ બધા તર્ક કરવા માંડ્યા કે આ ભક્તિ અચાનક અહીંયા કેવી રીતે પ્રગટ થઈ ગઈ, કેવી રીતે પ્રવેશી, ક્યાંથી એ ભક્તિ આવી છે. આમ સર્વ મુનિઓમાં આ ચર્ચા થવા માંડી કે આ ભક્તિ અચાનક અહીંયા પ્રગટ કેવી રીતે થઈ ગઈ. ઉચુહુ કુમારાહ વચનમ તદાનમ કથાર્થતઃ નિષ્પતિતા અધુના યમ એવં ગિરઃ સાસો સૂતા નિશમ્ય સનત કુમારમ વિજગાદ નમ્રા. કુમારોએ કીધું કે કોઈ પ્રકારના આશ્ચર્યનો પ્રશ્ન નથી. જ્યાં ભાગવતનો અર્થ હોય, જ્યાં ભાગવતની ચર્ચા હોય તો ભાગવતના અર્થમાંથી જન્મ છે. ભક્તિ ક્યાંક બહારથી નથી આવી. બધાને કહ્યું ક્યાંથી આવી? એટલે કુમારોએ જવાબ આપ્યો એ ક્યાંયથી આવી નથી, તો કે પ્રગટ થઈ. ક્યાંથી પ્રગટ થઈ? કથાર્થતઃ. આ કથા, ભાગવત કથાનો જે અર્થ છે એ અર્થમાંથી અધુના નિષ્પતિતા, આ ભક્તિ પ્રગટ થઈ ગઈ. ભક્તિ ક્યાંથી આવી નથી, ક્યાંય જતી નથી. જ્યાં ભાગવતનો અર્થ સમજવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. એવં ગિરઃ સાસૂતા વિષમ્ય. આમ પોતાના પુત્રો સહિત એ ભક્તિ ત્યાં ઘડી પ્રગટ થઈ ગઈ.
સનત કુમાર કહે છે કે કોઈ પ્રકાર નવાઈ પામવાની જરૂર નથી. જો આ વિચાર એ બહુ સુંદર છે. કથાર્થતઃ નિશમ્ય, ભાગવત કથાના એક એક શબ્દના અર્થમાંથી ભક્તિ શું થઈ? પ્રગટ થઈ. તો કે ભાગવતના શબ્દના અર્થમાંથી પ્રગટ થઈ એનો અર્થ શું થયો? આ બધા ગહન શ્લોકો, એનો અર્થ શું થયો? ભક્તિ માટે પ્રમાણ કોણ છે? ભાગવત પ્રમાણ છે. વેદ જેમ પ્રમાણ છે એમ ભાગવત પણ શું છે? શબ્દ પ્રમાણ છે. આ ભાગવત શબ્દ પ્રમાણ છે. એ શબ્દ પ્રમાણથી આ ભક્તિ પ્રગટ છે. આ જ્ઞાન માટે પણ પ્રમાણ શબ્દ છે, ભક્તિ માટે પણ પ્રમાણ કોણ છે? શબ્દ પ્રમાણ છે. શબ્દ પ્રમાણ વિના ભક્તિ નથી, શબ્દ પ્રમાણ વિના જ્ઞાન પણ નથી. અને એટલે કે છે કથાનો અર્થ એ જ સ્વયં ભક્તિ છે, શબ્દ છે. જો શબ્દ પ્રમાણ બહુ મહત્વની વસ્તુ છે. આગળ પણ કીધું કે સંપ્રદાય છે આ ભક્તિનો. નારાયણ એના મુખ્ય વક્તા છે. નારાયણે બ્રહ્માજીને કથા કરી, બ્રહ્માજીએ નારદને કરી, નારદે વ્યાસજીને કરી, વ્યાસજીએ સુખદેવજીને કરી અને સુખદેવજીએ પરીક્ષિતને કરી. આમ આ પરંપરા છે, પણ એ પરંપરા કઈ છે? શબ્દ પ્રમાણની પરંપરા છે. આ પરંપરાથી ભાગવત કથા છે. કોઈના મનની ઉપજ ભાગવત નથી, કોઈ એક વ્યક્તિની ઉપજ નથી. આ ભાગવત કથા પ્રગટ કરનાર પણ કોણ છે? સાક્ષાત શ્રી નારાયણ. અને એ જ શબ્દ પ્રમાણ કૈલાસ ધામમાં ભગવાન શંકર કોને સંભળાવી રહ્યા છે? પાર્વતીજી. એવું કહેવાય કે નિત્ય કથા ચાલે છે. પાર્વતીજી શ્રોતા છે અને શંકર ભગવાન કોણ છે? વક્તા. સતત આ કૃષ્ણ લીલામાં બંને જણા શું છે? લીન રહે છે. એમને માટે પણ આ પ્રમાણ શબ્દ પ્રમાણ. ભાગવત શું છે? શબ્દ પ્રમાણ છે. અને શબ્દ પ્રમાણને કારણે અહીંયા આગળ પ્રગટ થઈ. એટલે કે છે કે એમાં કોઈ આશ્ચર્ય કરવાની જરૂર નથી. જસ્ટ ભાગવત પ્રમાણ હોય ત્યાં ભક્તિ અવશ્ય પ્રગટ થાય છે. ભક્તિ ઊંચું, આ બધાએ પ્રશ્ન કર્યો એટલે ભક્તિ સ્વયં કહે છે ભવદ્ભિઃ અદ્ય એવ કૃતાસ્મિ પુષ્ટા કલિપ્રણાષ્ટાપી કથા રસેન. આ કળિયુગમાં હું તો કેવી થઈ ગઈ હતી? નષ્ટપ્રાય થઈ ગઈ હતી, દુઃખી થઈ ગઈ હતી. મારા બે પુત્રો વૃદ્ધ થઈ ગયા હતા. કથા રસેન પુષ્ટા. મારી પુષ્ટિ કોને કારણે થઈ? આ કથા, ભાગવત કથાના રસથી હું પુષ્ટ થઈ ગઈ છું. અદ્યએવ કૃતાસ્મિ. તમે આ મને પાછી તરુણ બનાવી દીધી. હું તરુણી બની ગઈ, સુંદર બની ગઈ. વાહમ તુ તિષ્ઠામિ અધુના બ્રુવંતુ. હવે મને કહો, હું તો હવે તરુણી થઈ ગઈ. મારા જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય, બે પુત્રો પણ તરુણ થઈ ગયા. વાહમ તુ તિષ્ઠામિ અધુના બ્રુવંતુ. હું ક્યાં છું? હું ક્યાં છું? હું ક્યાં રહું છું? એ મને હવે તમે બતાવો. બ્રાહ્મા ઇદમ તો ગિરમુચિ રે. ભક્તિ કે છે હવે આ કળિયુગમાં હું ક્યાં રહીશ? મારું સ્થાન શું હશે? ભક્તિને પણ શું છે? કોઈ સ્થાનની જરૂર પડે? હું ક્યાં રહીશ? અહીંયા હું તરુણી તો થઈ ગઈ, પણ આ કળિયુગમાં મારે રહેવા માટેનું મને કોઈ સ્થાન જોઈએ છે. એટલે ત્યારે કે છે બ્રાહ્મા ઇદમ તો. બ્રાહ્મા બ્રહ્માજીથી ઉત્પન્ન થયેલા સનકાદિ કુમારોએ કીધું ભક્તેષુ ગોવિંદ સ્વરૂપ કર્ત્રી પ્રેમૈક ધર્ત્રી ભવરોગ હંત્રી. આ ભક્તિ કેવી છે? જો ભક્તિ માટે બહુ સુંદર વિશેષણ. પહેલું શું કીધું?
ભક્તેષુ, હે ભક્તિ, જ્યાં ભક્તો રહે છે ત્યાં ભક્તના હૃદયમાં જ તું રહે છે, બહાર કોઈ સ્થાનમાં રહેવાની જરૂર નથી, ભક્તોના હૃદયમાં તું રહે છે. ગોવિંદ સ્વરૂપ કર્ત્રી, અને તું કોણ છે? આ ભગવાનના સ્વરૂપમાં લીન રહેનારી છે. ભક્તોને ભગવાનના સ્વરૂપનું જ્ઞાન કરાવનારી તું છે. અને આ પ્રકારે ભક્તોના હૃદયમાં રહીને ભગવાનના સ્વરૂપનું પ્રદાન તું કરતી રહેજે. પ્રેમૈક ધરત્રી, તું કોણ છે? ઈશ્વર પ્રત્યેના અનન્ય પ્રેમને ધારણ કરનારી છે. ભવરોગ હંત્રી, આ ભવરોગનો નાશ કરનારી ભક્તિ તું છે. ભક્તોના હૃદયમાં જ તું રહેજે. સાત્વમ ચ તિષ્ઠસ્વ સુધૈર્ય સંશ્રયા નિરંતરમ વૈષ્ણવ માનસાની, આ વૈષ્ણવ જે છે, ભગવાનના જે ભક્તો છે, એના મનમાં તું રહેજે. અને ત્યાં રહીને શું કરજે? એમના હૃદયમાં ભગવાન પ્રત્યેના અનન્ય પ્રેમને ધારણ કરજે. એમના ભવરોગનો તું નાશ કરનારી બનજે. આમ તું ભક્તોના હૃદયમાં રહેજે, બીજે ક્યાંય રહેવાની તને જરૂર નથી. આમ ભક્તિ ક્યાં રહે છે? ભક્તોના હૃદયમાં રહેવા વાળી. અને કેવી છે? ભક્તોના હૃદયમાં રહીને ભક્તોના હૃદયમાં ભગવાનના સ્વરૂપને એ પ્રગટ કરનારી છે. જો ભગવાનનું સ્વરૂપ પ્રગટ થયું આપણા હૃદયમાં, એ સ્ફૂર્ણા થયું. બહારથી આપણે ભગવાનની પૂજા કરીએ, પણ અંદરથી ભગવાન માટે શું થવું જોઈએ? ભાવ પ્રગટ થવો. ભગવાનમાં પણ આ વૃંદાવન જાઓ, વૃંદાવનની ભાષા જે ભક્તોની સાંભળો ને, અદ્ભુત ભાષા. ક્યારેય ભગવાને તો તમે કે જ નહીં, તું થઈને જ વાત ચાલે. જા તમે ભગવાનની સાથે સીધી તું કોઈ વાત કરે એટલે ભગવાનને ખખડાવતા થાય. આવા વૈષ્ણવોના હૃદયમાં ભક્તિ રહે છે અને ભગવાનના સ્વરૂપને શું કરતી રહે છે? પ્રગટ કરતી રહે. ભગવાનનો પ્રેમ. સુઈ જઈએ તોય ભગવાન હોવા જોઈએ, જાગીએ ત્યારે ભગવાન હોવા જોઈએ, ભોજન કરીએ ત્યારે પણ કોણ છે? એ ભગવાન. સતત એ પરમાત્માના ચિંતનમાં આપણે રહીએ. એટલા માટે તમે જો આ ભક્તિ સંપ્રદાય જે છે, વિશિષ્ટ અદ્વૈત કહીએ કે વલ્લભાચાર્ય સંપ્રદાય કહીએ, એ બધામાં શું છે? સવારથી તે સાંજ સુધી ભગવાનની શું છે? અનેક પ્રકારે સેવા કરવામાં આવે ને સેવામાં ભાવ છે. જે સાચા વૈષ્ણવો જે છે, એ લોકોના ઘરમાં જયારે ભગવાનની સેવા હોય, તે ભગવાનની સેવામાં શું કરે? ઘરમાં કંઈ પણ નવું આવે, અનાજ આવ્યું તો એક વાટકી અનાજ કોને ધરવાનું? ભગવાન. મીઠાઈ આવી તો પહેલી મીઠાઈ શું છે? ભગવાન. ઘરમાં આપણા માટે વસ્ત્ર આવ્યા તો ભગવાનને માટે પણ શું છે? વસ્ત્ર. આપણા માટે ચાદર આવી તો ભગવાનને માટે પણ આસન આવે. આપણે ભોજન કરીએ, ભોજન કરતા પહેલા ભગવાનને થાળ ધરાવીએ. આજે આ દિવસ છે, આજે ભગવાનને આ ધરાવીએ. એવા વૈષ્ણવ હું જાણું છું. લાલો નાનો છે ને, લાલો શું છે? બાળ ગોપાળ છે. એ લોકો શાક પણ ઝીણું સમાન, કોબી હોય કે દૂધી હોય, એને પણ શું કરે? નાના નાના ટુકડા. કેમ કે આવડા મોટા ટુકડા લાલો ખાઈ શકે નહીં? ખાય. સમોસા બનાવે ને, આવા 1 સેન્ટીમીટરના સમોસા બનાવે. હકીકત કહું તમને, આપણા માટે મોટા સમોસા, આવડું મોટું સમોસું લાલો ખાઈ શકે? એને મોઢામાં નહીં આવે, બિચારાને વાગે સમોસા મોઢા. એટલે શું કરવા પડે? આવા નાના સમોસા બનાવે. પછી કચોરી બનાવે, પછી નાની અમસ્તી લખોટી જેવી શું છે? કચોરી બનાવે. મીઠાઈ બનાવે તો મીઠાઈના ટુકડા પણ શું કરે? નાના. કેમ? અમારો લાલો નાનો છે, આવું બધું તો કેવી રીતે ખાઈ શકે? એટલે બધું એના માટે શું કરવામાં આવે?
એના માટે પછી આવડો નાનો મસ્તો પંખો હોય, આવડો મોટો પંખામાં બિચારો ઉડી જાય લાલો, એટલે લાલાને શું કરવું પડે? પેલો નાનો મસ્તો પંખો. મને પંખાની જરૂર પડે તો લાલાને પણ શું છે? મને નવી ચાદર જોઈએ તો લાલાને સુવડાવે ત્યારે શું કરવાનું? આ ભક્તિ ભાવ કેળવવો સતત. ભગવાન માટે પ્રેમ ધરતી, ભગવાન માટેનો પ્રેમ છે. સતત એ પ્રેમ શું થવો જોઈએ? પ્રગટ થવો જોઈએ. પ્રેમ હોય તો પ્રગટ નહીં કરે ચાલે? આજકાલ જે આ પતિ પત્નીઓના ઝઘડા થાય ને જુવાનિયાઓમાં, આ તકલીફ આટલી જ છે કે એકબીજાને પ્રત્યે પ્રેમ છે અથવા એકબીજાની કાળજી કરીએ છે, પણ એ શું કરવું પડે? બોલીને કંઈક કરીને પ્રગટ કરવું પડે. પેલો પ્રગટ કરતો જ નહીં હોય એટલે પેલીને એમ જ લાગે કે મને પૂછતોય નથી. કોઈક રીતે આપણો ભાવ તો શું છે? શબ્દ દ્વારા, કઈક વસ્તુ દ્વારા આપણે શું કરીએ? પ્રગટ તો કરવો પડે. ભાવ જ પ્રગટ નહીં કરો. એમ ભગવાનનો ભક્તિ છે, પણ ભક્તિ પણ શું થવી જોઈએ? પ્રગટ થવી જોઈએ. ભગવાનને ફૂલ ચડાવીએ, ભગવાનને સરસ ખવડાવીએ, ભગવાનને સરસ મજાના અલંકાર આપીએ, ભગવાનને સરસ મજાના વસ્ત્ર ધારણ કરાવીએ. શૃંગાર પ્રિય વિષ્ણુ હો, જા સમજો. અભિષેક પ્રિય શિવ. શંકર ભગવાને આમ 2 લોટા ચડાવી દીધા એટલે ભગવાન પ્રસન્ન. નમસ્કાર પ્રિય ભાનુ હો, સૂર્ય નમસ્કાર કરીએ. મોદક પ્રિય ગણેશ, ગણપતિ દાદાને આમ 2 લાડવા ધરાવી દીધા એટલે ભગવાન ખુશ. શ્રી કૃષ્ણ ભગવાનને શું ગમે? જો વિચાર, કોઈ પણ જગ્યાએ શ્રી કૃષ્ણ મંદિર હોય કે લક્ષ્મીનારાયણ નું મંદિર હોય, ભગવાન શું છે? આપણે દેશી ભાષામાં શું કહેવાય? બની ઠણીને જ બેઠા હોય. એક ભાઈ મને પૂછ્યું કે આ ભગવાન આટલા બધા શ્રૃંગાર કરે, મજાના વસ્ત્ર હોય, પીછવાઈ હોય, મુગટ તમે જો બહુ મજાનો મુગટ હોય. મને કે હા આટલું બધું શ્રૃંગાર ભગવાન કરે. હું કરે જ ને. કેમ? એની પત્ની જ લક્ષ્મી છે. ખોટ છે ઘરમાં? પાયની ખોટ નથી. જો સમજ, ભગવાનના કંગન જુઓ, ભગવાનની મુરલી જુઓ, ભગવાનના કુંડળ જુઓ, ભગવાનના મુગટ જુઓ. મને શ્રૃંગાર પ્રિય, બધા શ્રૃંગાર ભગવાનને પ્રિય છે. રોજ રોજ ભગવાન, આપણે તો ભગવાનને 1 વાગો પહેરાવે, પેલા 25 દાડા સુધી શું છે? 25 દાડા ને બીજે વર્ષે જ બદલાતો હોય વાગો. વર્ષમાં આપણે 10 જોડ કપડા લઈએ તો પછી 10 જોડ કોના લઈએ? આપણે રોજ રોજ આપણે વસ્ત્ર બદલીએ, રોજ રોજ આપણે સ્નાન કરીએ તો લાલાને પણ શું કરાવીએ? રોજ સ્નાન કરાવીએ. આજ તો બહુ ગરમી હતી ને તે માતાજી સ્નાન કરીને આવ્યો, લાલાને કરાવ્યું. લાલાને ગરમી લાગે ના કે તે બેઠો તો તને બેહાડે પછી. ભાવ પ્રેમૈક ધરત્રી. હૃદયમાં ભક્તિ હોય તે ભક્તિ શું થાય છે? પ્રેમ સ્વરૂપે પ્રગટ થાય આપણા હૃદય. ભગવાન માટે હું આમ કરું, ભગવાન માટે આ બનાવું. સમજ? ગોપીઓ પણ ભગવાનને માટે શું કરતી? યશોદા પણ શું કરતી? એ લીલા શરૂ થશે ને પછી ખબર પડશે. તેમનું જીવન જ કેવું હતું? શ્રી કૃષ્ણમય હતું. સવારે ઉઠે ત્યાંથી શ્રી કૃષ્ણ. વલ્લભાચાર્યજી એક જગ્યાએ બહુ સરસ કીધું કે આ વૈષ્ણવોની ઊંઘ પણ જે છે, જ્યાં સમજજો, વૈષ્ણવોની નિદ્રા પણ કોને માટે છે? કે લાલા માટે. કે નિદ્રા પણ લાલા માટે. તો કે જો હું સારી રીતે સૂઈ જાઉં, મને સારી ઊંઘ આવે તો સવારે હું જયારે જાગું ત્યારે પ્રસન્ન મન હોય તો પછી પ્રસન્ન મનથી હું લાલાની સારી રીતે સેવા કરી શકું.
પણ રાત્રે અડધી રાતે પેલો ઊંઘો પછી ઉઠે ને તો ઊંઘતો જ ઉઠે. 7 કલાક આપણે જો ઊંઘ લીધી હોય તો ઊંઘીને ઉઠીએ ત્યારે આપણું મન કેવું હોવું જોઈએ? પ્રસન્ન હોવું જોઈએ. તો નિદ્રા પણ શાના માટે છે? પ્રસન્ન મન હોય અને એવા પ્રસન્ન મનથી આપણે ભગવાનની સેવા કરીએ. બગાસા ખાતા નહીં અને તો નિદ્રા પણ શાના માટે છે? ભગવાનની સારી રીતે સેવા કરી શકું. આમ આપણું જીવનનો એક એક કર્મ, એક એક ક્રિયા એ કોને સમર્પિત છે? ઈશ્વરને સમર્પિત. યદ્યત કર્મ કરોમિ તત્તદ અખિલમ શંભો તવારા. હું જે પણ કંઈ કરું એ ભગવાન માટે જ છે. નિદ્રા સમાધિ સ્થિતિ સંચાર પદયો પ્રદક્ષિણ વિધિ સ્તોત્રાની સર્વા ગિરા. આમ આપણું એક એક કર્મ ઈશ્વરને સમર્પિત. સુઈ જઈએ, ઉઠીએ, બોલીએ. મારી વાણી શું છે? ભગવાનના સ્તોત્ર છે. એનો અર્થ શું થયો? જો આ વાણી ભગવાનના સ્તોત્ર છે એવી ભાવના હોય તો કોઈ પણ ખોટો શબ્દ નીકળે? નૈવેદ્ય ભગવાનનું શું છે? વિષયોપભોગ રચના. હું જે પણ વિષય ગ્રહણ કરું છું, આત્માત્વમ, મારા હૃદયમાં પરમાત્મા રહે છે, આત્મા સ્વરૂપે છે. આ ઇન્દ્રિયો દ્વારા ભગવાનને શું કરું છું? નૈવેદ્ય ધરાવું છું. તો ઇન્દ્રિયો દ્વારા કોઈ પણ અભોગ્ય વિષય આપણે લઈશું કેમ? આ જે ગ્રહણ કરું છું એ કોને અર્પણ થાય છે? ઈશ્વરને. ચાલુ છું તો શાના માટે છે? ચાલુ એ ભગવાનને પ્રદક્ષિણા છે. આ પ્રાણ ચાલી રહ્યા છે, આ પ્રાણ ભગવાનના સહચરો. નિદ્રા સમાધિ સ્થિતિ યદ્યત કર્મ કરોમિ તત્તદ અખિલમ. જે પણ કોઈ કર્મ કરું એ કોને સમર્પિત છે? ઈશ્વરને સમર્પિત. સ્વકર્મણા તમભ્યર્ચ્ય સિદ્ધિમ વિંદતિ માનવઃ. પોતાના કર્મ આપણે કોને અર્પણ કરીએ? ઈશ્વર. સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણં વ્રજ. સર્વધર્માન, શંકરાચાર્ય કહે છે સર્વ કર્મ. સર્વધર્માન એટલે શું છે? સર્વ કર્મ. સર્વ કર્મ આપણે ઈશ્વરને શરણે ધરી દઈએ. આમ આ શરણાગતિની ભાવના, પ્રેમની ભાવના આપણા હૃદયમાં જો ભક્તિ હોય તો અવશ્ય પ્રગટ થાય છે. અને એટલે કે છે કે આ ભક્તિ તો કેવી છે? પ્રેમૈક ધર્ત્રી ભવરોગહંત્રી સાત્વમ ચર્તિષ્ઠસ્વ સધૈર્ય સંશયા. હે ભક્તિ, તું કોણ છે? આ ભવરોગનો નાશ કરનારી છે, ભક્તોના હૃદયમાં પ્રેમ ભાવ પ્રગટ કરનારી છે, અનન્ય પ્રેમનું પ્રદાન કરનારી છે. અને એટલા માટે ધૈર્યપૂર્વક તું સર્વ ભક્તોના હૃદયમાં તિષ્ઠસ્વ, ત્યાં જ તું રહે. નિરંતરમ, કેવી રીતે? નિરંતર આ ભક્તોના હૃદયમાં તું નિવાસ કરજે. તથાપિ દોષાઃ કલિજાઃ ઇમે ત્વામ દ્રષ્ટું ન શક્તાઃ પ્રભવોપિ લોકે. એવં તદાજ્ઞ અવસરેપી ભક્તિસ્તદા નિષન્ના હરિદાસ ચિત્તે. પછી આગળ કે છે કે હે ભક્તિ, આ કળિયુગના જે દોષ જે છે, કળિયુગથી જન્મેલા જે દોષો છે, દ્રષ્ટું ન શક્તાઃ પ્રભવોપિ લોકે. જેના હૃદયમાં તું રહેશે, એના હૃદયમાં એકવાર તું ત્યાં રહેવા માંડી તો આ કળિયુગના દોષ એને જોવાની પણ શું છે? પ્રયત્ન નહીં કરે. ન દ્રષ્ટું શક્તાઃ, એને જોઈ પણ શકશે નહીં, એને સામે નજર પણ ઉઠાવી શકશે નહીં. જેના હૃદયમાં ભક્તિ હોય એની પાસે કળિયુગના કોઈ દોષ આવી શકતા.
જ્યાં ભક્તિ ઓછી થઈ તો કળિયુગના દોષનો પ્રભાવ એના પર અવશ્ય પડશે. આમ કળિયુગના દોષના પ્રભાવથી પણ આપણે અટકવું હોય, છટકવું હોય તો હૃદયમાં કોની સ્થાપના કરીએ? ભક્તિની સ્થાપના કરીએ. અને એટલે કે છે કે જેના હૃદયમાં તું વાસ કરશે એની સામે આ કળિયુગના દોષ જોવાની હિંમત નહીં કરે. ભસકતા પ્રભાવથી લોકે, એનો પ્રભાવ પણ આ લોકમાં નહીં પડે. એવમ તદ આજ્ઞા અવસરેથી ભક્તિ તદા નિષન્ના. અને આ પ્રકારથી જ્યારે ભક્તિને કહેવામાં આવ્યું ત્યારે ભક્તિ કેવી થઈ ગઈ? નિષન્ના, હરિદાસ ચિત્તે, સદાને માટે એ ભક્તોના હૃદયમાં વિરાજમાન થઈ ગઈ. सकल भुवन मध्य निर्धना एति धन्याः निवसति हृदये येषां श्री हरे भक्ति रेखा. जब वो सुंदर છે, જેના હૃદયમાં ભક્તિનો વાસ હોય કેવો હોય? ધન્યાः, એ ધન્ય છે. કેમ? सकल भुवन मध्य निर्धनाः, સકળ ભુવનમાં સૌથી નિર્ધન માણસ હશે છતાં પણ એ માણસ કોણ છે? ધન્ય છે. કે શ્રી હરે ભક્તિ રેખા નિવસતિ હૃદયેષાં, જે લોકોના હૃદયમાં આ ભક્તિનો વાસ છે એ ભલે બાહ્ય દ્રષ્ટિએ ત્રિભુવનને લોકમાં એ ભલે દરિદ્ર હશે, નિર્ધન છે, છતાં પણ એ ધન્ય થઈ ગયો છે, કારણ કે એના હૃદયમાં ભક્તિ વાસ કરી રહી છે. આ ધન્યતાનો એને અનુભવ છે, નિર્ધનતાનો અનુભવ એને થતો નથી. નરસિંહ મહેતાને ક્યારેય નિર્ધનતા નડી નથી. તુકારામને અને નામદેવને ક્યારેય નિર્ધનતા નડી નથી. આપણી પાસે આટલું ધન છે તોય આપણે શું કરતા હોય? પૂજ્ય સ્વામીજી બહુ સરસ છે. બે શબ્દો સ્વામીજી બહુ સરસ હોય. એક પૈસાદાર કહેવાય, ગુજરાતીમાં એને શું કહેવાય? એક પૈસાદાર. અને બીજો ધનવાન કહેવાય. એક કોણ છે? પૈસાદાર. બીજો કોણ છે? ધનવાન. પણ સ્વામીજી બેનો અર્થ એક જ થાય ને? તો કે એક નહીં થાય. પૈસાદાર એ છે કે જે પૈસો સાચવીને બેઠો છે. પૈસાનો ચોકીદાર કહેવાય. શું કહેવાય? ધનવાન એ છે કે બીજા માટે ધન ખર્ચી શકે. પૈસા છે પણ બીજા માટે જો ખર્ચી શકતો નહીં હોય તો એને ધનવાન કહેવાય નહીં. એને શું કહેવાય? પૈસાદાર. આપણે હૃદયની ઉદારતા નથી. કેમ? ભગવાનની ભક્તિ આપણા હૃદયમાં વાસ કરતી. આગળ કીધું એમ, બહારથી આપણે ધનવાન છીએ, પૈસાદાર છીએ, પણ અંદરથી તો કેવા છીએ? નિર્ધન છીએ, દરિદ્ર છીએ. એક 5 રૂપિયા ખર્ચ હોય ને તો 5 રૂપિયા ખર્ચતા 5 વાર વિચાર કર. ઘરમાં કોઈ વસ્તુની જરૂર છે, ખબર છે, કોઈ પેલો લાવે નહીં. લાવવાની શું જરૂર છે? બાજુમાંથી લઈ આવી વાપરી નાખી દેવાનું. લોકો જાત ઉપાય કરતા. નિર્ધનતા અનેક પ્રકારની હોય. અમારે ભાઈ પૈસો ખૂબ છે એટલે પેલું બહેનોની સરળતા માટે બધા જાત જાતના સાધનો, ગ્રાઇન્ડર નીકળ્યું, પછી વોશિંગ મશીન આવ્યું. પહેલું ગ્રાઇન્ડર જયારે નીકળ્યું ત્યારે ગ્રાઇન્ડર લઈ આવ્યો જસામાં. પછી એની પત્નીને કે આ ગ્રાઇન્ડર વાપરવાનું નહીં. પણ આ લઈ આવ્યો તો અવાજ બહુ કરે. આ ધનવાન કહેવાય. સાધન છે તો સાધનનો શું કરવો જોઈએ? ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એમાં ભગવાને આપણને મનુષ્ય શરીર આપ્યું, હૃદય આપ્યું. હૃદય પ્રેમ કરવા માટે છે. પણ પ્રેમ કોને કરીએ? આપણે પરમાત્માને પ્રેમ કરીએ. આપણા પ્રેમનો વિષય કોણ છે? આપણો પ્રેમનો વિષય વિકારી અનિત્ય જગત છે. તો પછી દુઃખી થવાનો જ વારો આવે. ગીતા વેળે ભગવાન નહીં ગયા
માત્ર સ્પર્શસ્તુ કૌંતેય શીતોષ્ણ સુખ દુઃખદાહ દાહ આપવા મળે કે આગમાહ અપાયનઃ અનિત્ય, આ બધા અનિત્ય છે અર્જુન, એ સુખ દુઃખ આપવાના જ છે. અનિત્યને પ્રેમ કરીએ તો દુઃખી થવું પડે, નિત્ય પરમાત્માને પ્રેમ કરીએ તો ક્યારે દુઃખી થવું નહીં. મીરાબાઈ શું કે છે કે મારું સૌભાગ્ય કેવું છે? અખંડ સૌભાગ્ય છે, કારણ કે નિત્ય પરમાત્મા મારા પતિ છે, મારો કુંડલો શું છે? પ્રેમ કોને કરીએ છે? એટલે કે છે આ ભક્તિ જેના હૃદયમાં છે એને ક્યારે નિર્ધનતા, સકલ ભુવન મધ્ય નિર્ધના, સંપૂર્ણ જગતમાં સૌથી નિર્ધન હશે છતાં પણ એ ધન્ય છે, આનંદમાં રહે છે, પ્રસન્ન રહે છે, કારણ કે એના હૃદયમાં કોણ વાસ કરે છે? આ ભક્તિ એના હૃદયમાં વાસ કરે છે. હરિરપી નિજ લોકમ સર્વથા અતઃ વિહાય. અને જેના હૃદયમાં ભક્તિ હોય, પ્રેમ હોય, તો આગળ શું કહે છે? હરિરપી, હરિ પણ શું કરે છે? નિજ લોકમ, પોતાના લોકનો ત્યાગ કરીને, રુદિતે શા ભક્તિ સૂત્ર અનગ્રહ, ભગવાન શું થાય છે? આ ભક્તિ રૂપી સૂત્રથી બંધાઈ જાય છે. આગળ મેં કીધું એમ સામાન્ય રીતે ભગવાન આગળ હોય અને આપણે પાછળ પાછળ ચાલીએ, પણ જેના હૃદયમાં ભક્તિ હોય તો શું છે? ભક્ત આગળ આગળ ચાલે અને ભગવાન શું કરે? પાછળ પાછળ. કે છે આ ભક્તિ ના પ્રેમ રૂપી સૂત્રથી ભગવાન પણ શું થાય છે? બંધાઈ જાય. ત્રિભુવનનો સ્વામી છે, દામોદર લીલા જુઓ તમે. ત્રિભુવનનો સ્વામી શું થઈ ગયો? બંધાઈ ગયો. કોને માટે થઈને? યશોદાનો પ્રેમ જોઈને એ ત્રિભુવનનો સ્વામી, સર્વને મુક્તિ આપનારો, મોક્ષ પ્રદાન કરનારો, દામોદર લીલા કરતા કરતા શું કર્યું? બંધાઈ ગયો. એટલે કે છે જે સર્વને મુક્તિ આપનારો છે, પોતાના નિજ લોકમાં રહેનારો છે, એ પોતાનું લોકનો પણ ત્યાગ કરીને જેના હૃદયમાં ભક્તિ છે ત્યાં ભગવાન પણ આવીને ઉભો રહી જાય છે. ભગવાનને બોલાવવો પડતો નથી. અને એટલે કે છે કે જેના હૃદયમાં ભક્તિ છે એના હૃદયમાં ભગવાન પણ આવીને ઉભા રહી જાય છે. ગૃહાદ્યતે કિમ અધિકમ મહિમાનમેવ, આ ભક્તિનો મહિમા હું તમને વધારે શું કહું? આ ભક્તિ સર્વશ્રેષ્ઠ છે જે ભગવાનને પણ શું બનાવે છે? જો વિચાર, મા યશોદા અને નંદનો પ્રેમ છે જેને ત્રિભુવનના સ્વામીને બાળ ગોપાળ બનાવી, અને બાળ ગોપાળ બનાવીને કેવી કેવી લીલા કરી. પ્રશ્ન ઉભો થયો, મા યશોદાએ કઈ તપશ્ચર્યા કરી જેથી આ બાળ ગોપાળ લીલા ભગવાન કરી રહ્યો છે? કોઈ તપશ્ચર્યા યશોદાએ કરી નથી, કોઈ તપશ્ચર્યા નંદ બાબાએ કરી નથી. માત્ર ને માત્ર ઈશ્વર માટેનો પ્રેમ એમના હૃદયમાં છે, અને પ્રેમને જોઈને ત્રિભુવનનો સ્વામી બાળક બનીને એમના ખોળામાં રડી રહ્યો છે. જો વિચાર, સવારના પરમાં ઉઠીને પેલી માં યશોદાની પાછળ પાછળ ફરતો રે, છેડો ખેંચતો રે, માખણાત આખી દુનિયા જેની પાસે માગે, એ કોની પાસે માગી રહ્યો છે? યશોદા માટે. એક લાડવો, માખણના લાડવા માટે થઈને કેટલું કરગરે છે. કોને કારણે? એ મા યશોદાનો પ્રેમ છે, એ નંદ બાબાનો પ્રેમ છે, જે ભગવાનને પણ શું બનાવી દે છે? દાસ બનાવી દે. અને એટલે કે છે આ ભક્તિનો મહિમા તો આપણે શું વધારે કહીએ? કિમ અધિકમ મહિમાનમ. આ ભક્તિના મહિમાનું કેટલું આપણે વર્ણન કરીએ? બ્રહ્માત્મકસ્ય ભૂમિ ભાગવત અભિદ્રશ્ય. અને એટલા માટે કે છે આ ભાગવત પણ શું છે? બ્રહ્માત્મકસ્ય ભૂમિ ભાગવત અભિદ્રશ્ય. અને આ ભૂલોકમાં ભાગવતનો પણ મહિમાનું શું વર્ણન અમે કરીએ? સાક્ષાત બ્રહ્મ સ્વરૂપ આ ભાગવત છે.
यत् संश्रयात् निगदिते लभते सुवक्ता श्रोतापि कृष्ण समताम् अलमन्यमन्य धर्मैः। बहुत सुंदर क्या भागवत तो साक्षात परमात्मा छे, परमात्मा ने तेने वांगमयी मूर्ति, आ तो भगवान वांगमयी मूर्ति छे। એટલું જ નહીં, યત સંશ્રયાત એ ભાગવતનો જે આશ્રય ગ્રહણ કરે છે, નિગદિતે લભતે સુવક્તા શ્રોતાપી, જો આ ભાગવતના સારા વક્તા જો મળી ગયા, ભાગવતના સારા શ્રોતા જો આપણને મળી ગયા અને આ ભાગવત કથા જો કરવામાં આવે તો કે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ એને સમ્યક રીતે પ્રાપ્ત થઈ જાય છે। તો પછી અન્ય ધર્મનો અન્ય સાધનને પકડવાની જરૂર શું છે? અલમ અન્ય ધર્મૈ, અલમ એટલે શું છે? બસ થઈ, બીજા કોઈ ધર્મને પ્રગટ કરવાની જરૂર નથી, બીજા કોઈ ધર્મને પકડવાની જરૂર નથી, બીજા કોઈ સાધનને પકડવાની જરૂર નથી। એક ભાગવત આપણને મળી ગયું, સારા વક્તા મળ્યા, સારા શ્રોતા મળ્યા અને હૃદયમાં જો ભક્તિનો ભાવ છે તો બીજા કોઈ ધર્મ, અલમ અન્ય ધર્મ, બીજા કોઈ ધર્મનું પાલન કરવાની જરૂર નથી। એક ભગવાનની ભક્તિ હૃદયમાં રાખીને ભગવાનને પ્રેમ કરીએ, બાકીનું બધું ભગવાન પર છોડીએ। બહારની નિર્ધનતા પણ આપણને દુઃખી નહીં કરે, શરીરના રોગ પણ આપણને દુઃખી નહીં કરે। કેમ? જ્યાં ભગવાનનો પ્રેમ છે ત્યાં ભગવાન હૃદયમાં આવીને રહેતા જ હોય છે અને ભગવાન જ્યાં હોય ત્યાં પછી શોક નામની વસ્તુ પ્રગટ થતું નથી। અને એટલે કે છે અન્ય કોઈ ધર્મ, અન્ય કોઈ સાધન પકડવાની જરૂર નથી। આ ભાગવતનું શ્રવણ કરીએ, ભાગવતનો અર્થ સમજાવીએ અને એમાં જ આપણે શું છે જીવન આપણું વ્યતીત કરીએ। આમ આ ત્રીજો અધ્યાય મહાત્મ્યના ત્રીજો અધ્યાય અહીંયા ઘડી પૂરો થયો। એમાં ભાગવતનું મહાત્મ્ય અને ભક્તિનું મહાત્મ્ય જોયું અને આ ભાગવતના શબ્દના શ્રવણ માત્રથી ભક્તિ પણ તરુણી બની ગઈ, ભક્તિના બે પુત્રો પણ તરુણ બની ગયા। હવે આનો મહિમા, સપ્તાહ શ્રવણનો મહિમા છે, એને માટે ગોકર્ણ ઉપાખ્યાન ત્યાં બધા જાણો છો। ગોકર્ણનું ઉપાખ્યાન દ્વારા કહેવામાં આવે છે કે સપ્તાહ શ્રવણનું ફળ કેવું હોય છે અને ફળ કેવું તત્કાળ હોય છે એ દર્શાવવા માટે આ ચોથા અધ્યાયમાં ગોકર્ણનું ઉપાખ્યાન છે, જે આપણે આવતીકાલથી શરૂ કરીએ। ઓમ સ્વસ્તિ પ્રજાભ્યઃ પરિપાલયન્તાં ન્યાયેન માર્ગેણ મહિં મહિષાઃ गो ब्राह्मणेभ्य शुभमस्तु नित्यं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितः ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् असतो मा सद्गमय तमसो